नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत मोर एही चैनल को। बंधु माने पवित्र अक्षय तृतीया उपलक्षे आपण माननकु समस्तंकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। बंधु माने जदि आपणकर मिथुन राशि होई थाए तेबे आजिर एही भिडियोटी को आपण थरुटिए मात्र शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु, कारण मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र अक्षय तृतीया परठारु बदलिबा पई जाउछि। काहींकिना ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा फलरे आपणक जीवन रे मध्य एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। बंधु माने एही अक्षय तृतीया परे सूर्य निजर राशि परिवर्तन करिवे। ता सहित तीनोटी मुख्य ग्रह देवगुरु बृहस्पति एवं राहु आउ केतु मध्य निजर राशि परिवर्तन करिवे। तेबे बंधु माने गुरु बृहस्पति आपणक पई बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिबा पई जाउछंती। सूर्य मध्य आपणकु बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिबा पई जाउछंती। तेबे एहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबा पई जाउछि, राहु केतु आपणकु केउ प्रकारर फल प्रदान करिबा पई जाउछंती, सेही विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे विस्तार भावरे जानिबा। सेथिपाई आपण भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। आउ जदि आपणकर मिथुन राशि होई थाए भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति आउ श्रद्धार सहित जय जगन्नाथ निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को, जहा कि आपणकर जन्म राशि आउ चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु तृतीय राशिटी हेउछि मिथुन राशि। तेबे मिथुन राशिर राशि अधिपति हेउछंती बुध। अक्षय तृतीया परे आपणक कुंडली रे द्वितीय भावरे चलन करिवे मंगल, चतुर्थ भावरे चलन करिवे केतु, दशम भावरे आपणकर चलन करिवे राहु, शनि, बुध एवं शुक्र, एकादश भावरे आपणकर चलन करिवे सूर्य, आउ आपणकर द्वादश भावरे चलन करिवे गुरु बृहस्पति। तेबे 15 मई को सूर्य एवं गुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करिवे। सूर्य आपणकर द्वादश भाव को से चलन करिवे, आउ गुरु बृहस्पति आपणकर प्रथम भाव को से चलन करिवे। एहा सहित 18 मई को राहु आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे एवं केतु आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नबा जे एही अक्षय तृतीया परे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती बुध। बुध आपणकर दशम भावरे विराजमान रहिछंती। तेबे बंधु माने बुधंक सहित राहु एवं शनि विराजमान थिबा हेतु आपणकु टिकिए दुर्बल परि लागिबो, किंतु सेबळी किछि आपणकर वास्तवरे नुहे। आपण निजकु टिकिए दुर्बल अनुभव करिवे, किंतु वास्तवरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मध्य भल रहिबो एवं 18 मई को राहु मध्य आपणकर दशम भावरु बाहरी जिवे, अर्थात बुधंक निकटरु बाहरी जिवे। तो आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहुछि एही अक्षय तृतीया परे। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही अक्षय तृतीया परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति रहिले शुक्र। शुक्र आपणकर दशम भावरे उच्चस्थ अछंती। सूर्यंकर दृष्टि मध्य 15 मई पर्यंत आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। तेणु पाठ पढ़ारे आपणक मध्यरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो। पाठ पढ़ारे आपण फोकस करि परिबे। आपणक मध्यरे आत्मविश्वास रहिबो, कारण गुरुंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरकु रहुछि। 15 मई परे जेतेबेले गुरु आपणकर प्रथम भाव को आसीबे, तेबे गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहिबो। पंचम दृष्टि रे गुरु आपणकर पंचम भाव को देखिबे।
ତ 15 ମଇ ପରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଅଟେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭ ରହିବ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ନାହିଁ, ତ ହୋଇପାରେ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ନ କରନ୍ତି। ଯଦି ହଠାତ୍ କରି କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏହି ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧରି ବସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କାରଣ ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ 15 ମଇକୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ସେ ଦେଖିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରଟିକୁ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ରହିଥିଲା, ତ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣ ସେହି ସବୁ କିଛିରେ ସୁଧାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। 15 ମଇ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆଉ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 18 ମଇକୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବା ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ତେବେ ରାହୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ।
ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାରଟି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଜାଣିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ରହିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିଳମ୍ବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କରି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ କଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନବମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ରହିଥାନ୍ତି ତାହାହେଲେ ପିତୃଦୋଷର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ରହିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। କାହାରିଙ୍କ ମନରେ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ସୁପ୍ରଭାବ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରାଇ ରହୁଛନ୍ତି ତାହାହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏହି ସବୁ କିଛିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 15 ମଇକୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି। 18 ମଇକୁ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଯିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଜମାରୁ ବି ଡରିବେ ନାହିଁ। କାମକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଭୟ କିମ୍ବା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ ଆଉ ନିଜର କାମରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏଫର୍ଟସ୍ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ସେ ଚଳନ କରିବେ। ତ 15 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଥିଲା ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବା କାରଣରୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ବିଜନେସ୍ର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଲେଖାଏଁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।